اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، جس بات کا ڈر اور جس خوف کا اظہار اور بدماشی حکومت کرے گی، جس کا اشارہ مولانا ارشد مدنی نے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ SIR کے ذریعے سے چور دروازہ اختیار کر کے باقاعدہ شہریت قانون کو لایا جائے گا، NRC کو لایا جائے گا، آج وہ خبر آ چکی ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کو ستانے کا ایک حربہ اور بدماشی شہریت قانون میں ترمیم سامنے آ رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر سبھی کو راحت دی جا رہی ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش یہاں کے درخواست گزاروں کے لیے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے شہریت قانون 2009 میں اہم ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والی شہریت کے درخواست دہندگان کے لیے پاسپورٹ سے متعلق معلومات فراہم کرنا لازمی کر دی گئی ہے۔ حکومت کے اس قدم کو شہریت کے عمل کو شفاف اور سخت بنانے میں اہم کردار قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اوریجنل بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر سبھی کو راحت دی جائے گی، یعنی بدماشی، اور جسے آپ یوں سمجھے کہ مسلمانوں کو ستانے کا اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کا یہ ایک نیا حربہ ہے۔ ناظرین، اتر پردیش، جی ہاں، جہاں پر یوں سمجھیے کہ لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس گنڈا گردی ہے، وہ بھی سرکاری گنڈا گردی۔ یوگی آدتیہ ناتھ جس نچلے استر پر گر کر کام کر رہے ہیں، گھٹیا کام کر رہے ہیں، گھٹیا بیانات دے رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ رکن پارلیمنٹ سانسد اقرا حسن انصاف دلانے گئی کسی مظلوم کو تو پولیس نے سانسد اقرا حسن کو ہی حراست میں لے لیا۔ یہ افسوسناک گھٹیا واقعہ اتر پردیش کے سہارنپور میں پیش آیا۔ ملزمین کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے سانسد اقرا حسن متوفی کے گھر گئی تھی، اور کمال کی بات یہ ہے ایک ہندو پریوار کو انصاف دلانے کے لیے یہ مسلم سانسد اقرا حسن گئی تھی، لیکن انہی کو حراست میں لے لیا گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک انہیں حراست پہ رکھا گیا۔ اس سارے واقعے پر اقرا حسن کا غصہ سامنے آ گیا اور سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، فیس بک پر بھی ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ پولیس کرمی لیڈی ادھیکاری کے قریب ہاتھ مت لگائیے، آپ ٹچ مت کیجیے، آپ، یعنی سانسد کا یہ حال ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی گنڈا گردی اب عام آدمی نہیں کرتے، سرکاری گنڈے جو پولیس کی شکل میں ہیں وہ کرتے ہیں گنڈا گردی۔ تو اقرا حسن سانسد جو ایک مظلوم ہندو پریوار کو انصاف دلانے گئی تو ان کو ہی حراست میں رکھ لیا گیا۔ پولیس کی اس گھٹیا حرکت سے پھر سماجوادی پارٹی کے کارکنوں میں غصہ پھوٹ گیا۔ کارکنوں کا ہجوم تھانے کے باہر جمع ہو گیا، جس سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ اقرا حسن کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان صرف منصفانہ تحقیقات چاہتا ہے، تاہم ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ باقی ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے اور متاثرہ خاندان کو انصاف دیا جائے، کیونکہ پولیس نے اب تک صرف 2 افراد کو اس قتل کیس میں گرفتار کیا ہے، باقی سب کے سب فرار ہے۔ آئیے ناظرین، ناگپور شہر، جی ہاں، جو مکھیہ منتری بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر اور مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کا شہر ہے،
भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ का नारा लगाती है, नारी सम्मान का नारा लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शहर में एक मुसलमान बेटी को फांसी देकर मार दिया गया। जी हाँ, लेकिन अब तक उस बेटी को इंसाफ पूरी तरह नहीं मिला। कातिलों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी कड़ी सजा नहीं दी गई। खबर आ रही है, नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि नागपुर का मशहूर इलाका है मोमिनपुरा। मोमिनपुरा में एक बेटी जिसका निकाह, जिसकी शादी तकरीबन 4 या 5 महीने पहले ही हुई थी, अमरावती की रहने वाली फाजिला, उसको उसके ससुराल वालों ने फांसी देकर मार दिया। इब्तिदा में गुमराह किया कि अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है, और लाश को बांधकर किसी तरीके से मैके वालों के हवाले किया गया। लेकिन जब शक हुआ और फिर मामला सामने आया तो मामला इतना गंभीर निकला कि उस बेटी को फांसी दी गई। फिर उसके बाद लोगों ने दबाकर आवाज़ उठाई, इंसाफ की गुहार लगाई, जस्टिस फाजिला के नारे लगे, राजनीति भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर कुछ अच्छे सच्चे लोगों ने, कुछ समाज सेवकों ने इस मामले को उठाया और फिर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए सुनते हैं क्या है पूरी खबर। शहबाज अख्तर ने बताया कि मोमिनपुरा परिसर में नवविवाहिता फाजिला अब्दुल हसन की संदिग्ध मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने रविवार को भारी हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने दफनाए जा चुके शव को कब्र से बाहर निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों का दावा है कि फाजिला को, यानी हमारी बेटी को की मौत प्राकृतिक नहीं, कुदरती नहीं, बल्कि ससुराल वालों ने उसको बकायदा सोची समझी हत्या की है और उसको फांसी देकर और उसको प्रताड़ित करके और जुल्म करके उसे मारा है। खैर, बहुत मामला आगे बढ़ा, काफी हंगामा हुआ और फिर अब खबर सामने आ रही है कि 302 का मामला इन पर दाखिल किया गया है। खैर, लोगों का ये मानना है और वहां पर नारेबाजी भी सुनाई दी। लोग ये कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक अदालत में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले को चलाया जाए और 2-3 महीने के अंदर ही इन मुजरिमीन को, जिन्होंने इस बेटी को मौत के घाट उतारा है, इन्हें फांसी के फंदे पर चलाया जाए। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने जो नारी सम्मान और बेटी बचाओ का नारा लगाती है, इन्होंने बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को और बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सख्त सजा देना ही चाहिए। आज बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे लाडले प्यारे प्यारे वजीर आजम आपको और हमको घर पर रहने का मशवरा देकर वो खुद अब 5 देशों के लिए घूमने को रवाना हो चुके हैं। आज खबर आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पर, आपने देखा होगा कि दुबई गए, कोयत गए, कहां गए और वहां पर शेखों से जो वो गले मिल रहे हैं एकदम धुरंधर स्टाइल में, उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। कल मैंने भी बयान में कहा, साकली के एक निकाह में, असलम सर मनियार उनकी बेटी के निकाह में, मैंने कहा कि ये यहां पर मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाजी करता है, मुसलमानों को सताने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे रहती है ताकि भगवा टोला खुश हो। लेकिन जब ये दुबई जाता है, कोयत जाता है, सऊदी अरब जाता है, इस्लामी देशों में जाता है तो एकदम गले मिलता है, धूम से है। अरे बाप रे! तो लोग कह रहे हैं, उनके गले मिलने पर लोग सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं कि अपनों पे करम है ना, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। तो वहां से डीजल चाहिए, वहां से ऑयल चाहिए, वहां मुस्लिम देशों से गैस चाहिए, तो वहां जाके गले मिलता है और यहां पर सताता है। खैर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। हम मुसलमान देशों के हुक्मरानों से इतनी अपील करते हैं कि जब ये आपके पास में आता है तो इसको समझाना चाहिए
کہ بیٹا ہندوستان میں بدماشی مت کرو اور مسلمانوں کو مت ستاؤ۔ آئیے مہاراشٹر کی سیاست میں کچھ ہلچل سی نظر آ رہی ہے اور چمگوئیاں سیاسی حلقوں میں چل رہی ہے کہ کیا ایک ناتھ شندے اور ادھو ٹھاکرے قریب آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے۔ ادھر دونوں NCP یعنی شرد پوار اور اجیت دادا پوار، ان کی بھی قربت کی خبریں آ رہی ہے، کیونکہ اجیت دادا پوار کے دنیا سے جانے کے بعد اب باقاعدہ اجیت دادا پوار کی پارٹی میں شرد چندر جی پوار یعنی جو ان کے چاچا اور جو بڑے تھے اور جو اوریجنل لیڈر تھے ان کی ہی اب چل رہی ہے۔ تو ادھر بھی خبریں آ رہی ہے کہ دونوں NCP قریب آ رہی ہے، اور ادھر ایک ناتھ شندے نے مکھیہ منتری بننے کے لیے ادھو ٹھاکرے سے یوں سمجھیے کہ غداری کی تھی، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ایک ناتھ شندے بھی BJP میں گئے تھے، اجیت دادا بھی BJP کے سپورٹ میں چلے گئے تھے، لیکن BJP کا اصول سب کو معلوم ہے کہ BJP ایناکونڈا ہے، زہریلا سانپ ہے، جو قریب گیا اس کو ڈسی لیتی ہے، اور جو گود میں BJP کی گود میں جو بیٹھا اس کی ہسٹری ہے کہ وہ ختم ہو گیا، اس کی پارٹی ختم ہو گئی۔ تو خیر ایک ناتھ شندے بھی سنا ہے کہ گھر واپسی کی طرف آ رہے ہیں، اور ادھر دونوں NCP بھی قریب ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور مہاراشٹر بھی نفرت پھیلانے والی پارٹی سے پاک ہو جائے، اور جتنے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ ایک ساتھ آ جائیں، متحد ہو جائیں، تاکہ مہاراشٹر سے بھی نفرتیں ختم ہو، مہاراشٹر میں بھائی چارے کا ماحول بنے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ نیرو مودی، للت مودی، وجے مالیا، یہ کتنے بڑے بڑے چور ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر ہندوستان کا کروڑوں اربوں روپے لے کر بھاگ کر ہمارے ملک بھارت کو نقصان پہنچایا، اور وہاں جا کر دیش کو بھی ڈبایا، دیش کو بدنام کیا۔ لیکن الحمدللہ بہت اچھی خبر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے تشار کمار نے برطانیہ جا کر تاریخ بنائی، تاریخ رقم کی۔ 23 سال کی عمر میں یہ ایلسٹری اور برہمبوٹ کے میئر بن گئے۔ تشار کمار کو ہیلسٹری اور برہمبوٹ کا میئر مقرر کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ برطانیہ میں ہندوستانی نژاد کے کم عمر ترین میئر بن گئے ہیں۔ ان کی تقرری نے نہ صرف ہندوستانی برادری بلکہ برطانوی سیاسی حلقوں میں بھی خاص توجہ حاصل کی ہے۔ آئیے کیا چل رہا ہے میرے پیارے دیش میں، انصاف کا مرڈر اور قتل کیسے ہو رہا ہے، پھر یہ خبر آپ کو بتائے گی۔ جی ہاں، ماں کی طبیعت خراب، عمر خالد نے ضمانت کی عرضی دی۔ عمر خالد کی عبوری ضمانت دہلی کی عدالت نے مسترد کر دی، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جی ہاں ضمانت اصول جیل استثناء قرار دیے جانے کے ایک دن بعد دلی کی عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات سے متعلق سازش کیس میں قید عمر خالد کو اپنی بیمار والدہ کی دیکھ بھال اور چچا کے چہلم میں شرکت کے لیے بھی عدالت سے کوئی راحت نہ مل سکی۔ دلی کی ایک مقامی عدالت نے منگل یعنی 19 مئی کو ان کی 15 روزہ عبوری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ یعنی ایک طرف بڑے بڑے ریپسٹ، جی ہاں آپ دیکھو رام رحیم اور کتنے بھاوا ہے، اور BJP کا جو سپورٹ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے ریپسٹ ہیں جنہوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کیا، وہ مکمل آزادی کے ساتھ میں بار بار باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف عمر خالد جیسے جوانوں کو ماں کے بیمار ہونے اور چاچا کے مر جانے پر بھی ضمانت نہیں دی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ ہاں، جسٹس ورما، آپ کو یاد ہوگا کہ نوٹوں کے اتنے بنڈل اور اتنے بورے نکلے تھے کہ جلائے بھی گئے، پھینکے بھی گئے جسٹس کے گھر سے۔ جی ہاں، لیکن وہ ورما ہیں۔ اب اس جسٹس ورما نقدی معاملے کی رپورٹ انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر کو سونپ دی ہے۔ جسٹس یشونت ورما پر
लगे संगीन इल्जामात की जांच कर रही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। यह रिपोर्ट पीर को पेश की गई। लोकसभा सेक्रेटरीट ने मंगल को बताया कि इस रिपोर्ट को जल्द ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा। और आप जानते हैं कि यह पूरा मामला 14 मार्च 2025 की रात का है, जब जस्टिस वर्मा की दिल्ली में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह पर आग लगने के दौरान आग बुझाने पहुंचे एहलकारों को एक स्टोर रूम में जली नोटों से भरी मिकदार में नोटें मिली थी, बोरियां मिली थी। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। जी हाँ, क्योंकि जब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री और रखवाला अपनी जबान से आग उगलेगा, जहर उगलेगा, नफरतें उगलेगा, तो अल्लाह का गजब और गुस्सा नाजिल होगा, फिर आसमान भी आग बरसाएगा। खैर, उत्तर प्रदेश में हेट व्यू के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश का बांदा मुल्क का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड वहां पर किया गया है। बताया जा रहा है कि बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वैसे भी मौसम का बदलना सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हवाओं का ठंडा और गर्म करना सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जब जुल्म अत्याचार बढ़ता है तो फिर मौसम भी अपना रंग बदलता है। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ मुंबई का मशहूर इलाका बांद्रा में गरीब नवाज बस्ती, गरीब नवाज के नाम से जो बस्ती, जो कॉलोनी थी, वहाँ पर इंतहाई बेरहमाना और वहशियाना अंदाज में बुलडोजर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा झोंपड़े रौंद दिए गए, हज़ारों मकीन बेघर हो गए। जी हाँ, एक्चुअल में मुंबई में बड़ी बड़ी ऐसी बस्तियां हैं, झोपड़पट्टियां हैं, इलाके हैं कि जहां पर अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों की नज़रें टिकी हुई है और करोड़ों अरबों रुपए की इन ज़मीनों को हड़पने का काम बाकायदा सरकार द्वारा किया जा रहा है। गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। वो मुझे इस मौके पर डॉक्टर बशीर बदर का शेर याद आ गया है। वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो खैर, हुकूमत भी बड़ी जालिम है, कातिल है। अपने अडानी जैसे लोगों को और ज़्यादा मालदार करने के लिए देश को तो बेच रहे हैं, लेकिन गरीबों के झोपड़ों को भी और गरीबों की बस्तियों को भी उजाड़ा जा रहा है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।